Laos Swrangchati ni Kokborok andong lo gitu ho University bermati ni Kokborok engka বিশালগড় আর ডেভেলপে খবজা গকুলনগর পঞ্চায়েতে শালকা গকুলনগর পঞ্চায়েত ড্রাগন বুথাইতে আমরা বলি খাই কাইনানি নাইনানি থাঙ্কা বারহাগতনি আগামী হামক্রাই মন্ত্রী গিরিরাজ বিশালগড় আর ডেভেলপে খবজা গকুলনগর পঞ্চায়েতে শালকা গকুলনগর পঞ্চায়েত ড্রাগন বুথাইতে আমরা বলি কাইমানি নাইনানি বাগৈ থাঙ্কা বারহাগতনি গামী হামক্রাই মন্ত্রী গিরিরাজ সিং বিনলগেও থাকি মন্ত্রকা নলছর বিধানসভানি এমএলএ তেগুলাঘাটি বিধানসভানি এমএলএ খবৈ হাংখর ফানকারি কবনি আদং র करके ये सब प्लांटेशन किया गया है थ्रू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसमें हम रेगा से लैंड लेवलिंग और प्लांटेशन का सपोर्ट प्लांट फॉरेस्ट को केवल अपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी क्वालिटी प्लांटेशन मान लिया जाए। अभी मैं यहाँ का फार्मर ये क्या बताएंगे, केवल कहेंगे आम के मैंगो के हैं। क्वालिटी देश के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप इन्हें गाइड करें मैम, या ये खुद अपने को संभालें। अब ये कौन सा वैरायटी है गवा कौन सा वैरायटी है लोकल जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, हर चीज में आज इकोनॉमिक्स का जमाना है। इससे कोई गांव का लोग क्या इंस्पायर्ड होगा। अच्छा, लोकल नाम बोलिए आप लोग बोलिए। उससे और जो हमारी यहाँ की डीएम है और जो हमारे स्टेट की सेक्रेटरी, मैं उनसे आग्रह करूंगा हॉर्टिकल्चर के लोगों के साथ कृषि सखी को ट्रेनिंग दी जाए उनके गांव में, एक पंचायत में। और उस समय मैंने सजना के साथ पोल्ट्री अगर हम करते हैं तो मिनिमम 2 लाख रुपए करनी आएगी। एक पोल्ट्री, एक मुर्गी के लिए 10 स्क्वायर फीट का जगह चाहिए, यानी 45,000 स्क्वायर फीट 1 एकड़ में होता है। 2.5 कोनी में 4,000 मुर्गियां होगी और उन मुर्गियों में एक मुर्गी 500 रुपया मिनिमम उससे बचेगा। अगर कोई कृषि सेक्रेटरी थे उस समय, मेरा आग्रह होगा एक आपके केबीके में कितना जमीन है इस जिले के, कोई आया है आपका? हिंदी बुझ पे पढ़वे कि ना? नमस्ते सर। अच्छा, मैं 3 दिनों की यात्रा पे त्रिपुरा आया। मोदी जी का नाम जानते हैं? जो जानते हैं जरा हाथ उठाओ नरेंद्र मोदी को। ठीक। और विप्लव देव को जानते हैं? जरा हाथ उठाओ। ठीक। नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब तक नॉर्थ ईस्ट यानी त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल, आसाम, मेघालय, इन राज्यों का विकास नहीं होगा, त्रिपुरा का विकास नहीं होगा, तो नॉर्थ ईस्ट का विकास नहीं, त्रिपुरा का विकास नहीं तो भारत का विकास नहीं। इसीलिए सभी मंत्री को त्रिपुरा भेजता है, आसाम भेजता है, नागालैंड। कल गई हैं देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, और कल ही मैं आया। मैं 2 बात कहूंगा। मेरे जिम्मे पंचायती राज है, यानी पंचायत, और पंचायत में विकास, ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क,
आवास को क्या बोलते हैं, आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, ये जो दीदी हैं, दीदियां, सेल्फ हेल्प ग्रुप, और हम जमीन जो खेती लायक नहीं है उसको खेती लायक बनाना, जमीन का रिकॉर्ड बनाना, कई काम करते हैं। यानी गांव का विकास पंचायती राज और ग्रामीण विकास से होता है। अभी मैं दीदी से पूछ रहा था कि 3,000 4,000 से लेके 10,000 रुपए तक की आमदनी होती, यही है ना। कुछ दीदियां हैं जो 10 से भी ज्यादा कर लेती हूं, लेकिन एवरेज दीदी 3-4 हजार से लेके 10,000। मैंने कहा कि मैं अपने कंस्टिट्यूएंसी में हास्टेव फाइसपैका टीएमसी बदलनि रोंस्रोंनाय मथानि तांफांख्राजों जय दत्त। हास्टेव फाइसपैका टीएमसी बदलनि रोंस्रोंनाय मथानि तांफांख्राजों जय दत्त। आसामाव महाराजा बीर बिक्रम बिरखं खलाव कक्तमा थुनि बसकांग फाइ बसाका त्रिपुरा हास्टेव लोगोजों रायदानो बोथारजागै दंगो आबुनि बगैनो अमनो मुथांना बगै त्रिपुरानि हाव याकुं याप्रि रिखा टीएमसी बदल रक आसक सिमिया बते बसाका फाइनाय 2023 विधानसभा चंबारिब मा मातिर मानुसनि हापां टीएमसी नो हापांगो आसुरिनानि बगै सामंख्लाय মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অর্থাৎ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আমরা ত্রিপুরার মাটিতে আসছি বারংবার। আগামী দিনে ত্রিপুরার মাটিতে তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে, সেই জন্যই আসা সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার জন্য। এবং ত্রিপুরায় যেভাবে গণতন্ত্রকে দিনের পর দিন হত্যা করা হচ্ছে, সেই গণতন্ত্রকে রক্ষার স্বার্থে তৃণমূল কংগ্রেস ত্রিপুরার মাটিতে পা রেখেছে। আগামী দিনে লড়াই চলবে। এছাড়া আপনাদের বিরুদ্ধে 3 জনের বিরুদ্ধে একটা মামলা করা হয়েছে, কি বলবেন বিষয়টা নিয়ে, কতদূর এগিয়েছে, কি অবস্থায় আছে? সেটা মামলা যেটা করা হয়েছে সেটা পরিকল্পিতভাবে এবং এটা করতে থাকবে, আগামী দিনে আরও করবে মামলা। কোনো মামলায় আমরা ভয় পাই না, কোনো চোখরাঙানি, কোনো ধমকানিতেও ভয় পাই না। জীবন যতদিন আছে ত্রিপুরাকে স্বাধীন করে যাব, তৃণমূল কংগ্রেসের হাতকে শক্ত করার জন্য লড়াই করব। Kokborok Tripura State Cooperative Bank Limited ni field thamsibri bisini panda khlaijaka. Kokborok Tripura State Cooperative Bank Limited ni field thamsibri bisini panda khlaijaka. Bisingo wai no koksil jamon kasoi phai tongo bank ni adonori sakawo. Kokborok Tripura State Cooperative Bank ni kaisa panda songjaka phaimanjaka bank ni chairman Komal Kanti Sen MD Bojon Chandra Rainokari kubuni adonrok. আমি আমার 2020 এবং 21 এই অর্থবর্ষের উপর আমাদের ব্যাংক কি স্ট্যাটাস আছে, কোন জায়গায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি এবং আগামী দিনের কি পরিকল্পনা, তার উপরে যে প্রতিবেদন সেটা আমি পাঠ করে শোনাচ্ছি। মাননীয় অতিথিবৃন্দ, ব্যাংকের বিভিন্ন স্তরের কর্মী ও আধিকারিকরা, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সামিল হওয়া ল্যান্ডস ও ট্যাক্সের প্রতিনিধিদের এই ভার্চুয়াল বার্ষিক সাধারণ সভায় সুস্বাগত। কোভিড-19 এর এই সংকটময় পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে ত্রিপুরা রাজ্য সমবায় ব্যাংকের 38তম বার্ষিক সাধারণ সভা করতে হচ্ছে। ইতিপূর্বে কাউকে কখনো এমন পরিস্থিতির মুখে পড়তে হবে তা আমাদের চিন্তার ঊর্ধ্বে ছিল, কিন্তু বিশ্বব্যাপী অতিমারির জন্য সমগ্র মানব জাতি এখন হতচকিত হয়ে পড়েছে। আমাদের রাজ্যে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ দ্বিতীয় ঢেউয়ের প্রভাব পড়েছে এবং তৃতীয় ঢেউয়ের প্রভাবের আশঙ্কা রয়েছে, তাই সবাইকে সাবধান থাকতে হবে। ফলে আমাদেরও সার্বিক সুরক্ষার কথা বিবেচনা করে আমাদের প্রত্যেককে এই অভিনব কায়দায় সম্মিলিত হতে হয়েছে। প্রযুক্তিকে মাধ্যম করে আমরা একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি। এই কঠিন সময়ে আমি আমাদের সঙ্গে সামিল হওয়া প্রত্যেক মাননীয় এবং মাননীয় প্রতিনিধিদের সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করি। চলতি সময়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী আত্মনির্ভর ভারতের ডাক দিয়েছেন, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গঠনের লক্ষ্যে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ শুরু করেছেন।
আমাদের এই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয় সমবায় দপ্তরকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে নিজের অধীনে রেখেছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর প্রেরণায় সমবায় ব্যাংক উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে, যা ইতিপূর্বে নজিরবিহীন। করোনা পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়েও ব্যাংকের কর্মকাণ্ড ও মুনাফা বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজ্যের মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় শ্রী জিষ্ণু দেববর্মা মহোদয়ের কাছেও আমরা সবাই কৃতজ্ঞ। আমরা আশা করি অচিরেই করোনা পরিস্থিতির অবসান ঘটবে এবং রাজ্যের অর্থনীতিতে ব্যাপক গতি আসবে। আর এই ক্ষেত্রে সমবায় ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ত্রিপুরা স্টেট কোঅপারেটিভ ব্যাংকের হেড অফিসে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ভার্চুয়ালি। আজকের এই মহতী সভায় উপস্থিত রয়েছেন আমাদের মুখ্য অতিথি, সম্মানিত রেজিস্টার্ড কোঅপারেটিভ সোসাইটিস গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা। উপস্থিত রয়েছেন নাবার্ড ত্রিপুরা রিজিওনাল অফিসের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী আমার গোপাল মহোদয়। মঞ্চে উপবিষ্ট রয়েছেন ত্রিপুরা স্টেট কোঅপারেটিভ ব্যাংকের বোর্ড অফ ডিরেক্টরের ভাইস চেয়ারম্যান শ্রীমতী উত্তরা দেববর্মা মহোদয়। উপস্থিত রয়েছেন সম্মানিত বোর্ড অফ ডিরেক্টরের মেম্বার শ্রী মৃণাল কান্তি নাথ মহোদয়। রয়েছেন শ্রী সুব্রত রায় মহোদয়, বোর্ড অফ ডিরেক্টরের মেম্বার। রয়েছেন শ্রী টুটন পাল মহোদয়। রয়েছেন মঞ্চ উপবিষ্ট ত্রিপুরা স্টেট কোঅপারেটিভ ব্যাংকের সম্মানিত ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রী ভজন চন্দ্র রায় মহোদয়। এবং ভার্চুয়ালি ধর্মনগরে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের বোর্ড অফ ডিরেক্টরের অন্যতম সদস্য শ্রীমতী মলিনা দেবনাথ মহোদয়া। এবং ত্রিপুরা রাজ্যের 17টি সেন্টারে 17টি শাখায় আজকে যে ভার্চুয়ালি সভাটা অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেখানে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের শেয়ার হোল্ডারগণ, ল্যান্ডস ও ট্যাক্সের সম্মানিত শেয়ার হোল্ডারগণ এবং বিশিষ্ট জনেরা। এবং আজকে এখানে উপস্থিত আমাদের ল্যান্ডস ও ট্যাক্সের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ। সর্বশিকা রংফ্রুনাই রক্তাবব হাস্তে হাপনি শাখা পৈতো নারগৈ তংখ। সর্বশিকা রংফ্রুনাই রক্তাবব হাস্তে হাপনি শাখা পৈতো নারগৈ তংখ। তাবব হাস্তে হাপনি পাইথা ক্যাবিনেট কক্সাবন বরক নাসিংলাই তংখ রেগুলার খায়ানা হিনি ওয়ারসুমন্ত্রী কক্তিশাল ববাগ্রা খর আগ্রুনি খুংসা প্রাইভেট হোটেল সর্বশিকা রংফ্রুনাই রনি কাইসা কক্সা পান্দা সঞ্জজাখা ফাইমনজাখা সর্বশিকা মথানি তাংফাংক্রা বাস্তব দেববর্মা খबै মথানি কবুনি আদং র থানায় বিধানসভা চংগ্রনি রিসিকাং তাবক হাস্তেও তংনাই হাপাং সর্বশিকা রংফ্রুনাই ককরিমানি হাপাঙ্গ ফাইকে বরহঞ্চত রেগুলার খাইনাই হিনাই ফিয়াবা হাপাঙ্গ আসুক থাই মানমানি বিসিবরি কাউই থাঙ্কা তাও মুংসা খাই যায়াখো অ ককবথমরনতি হাস্তে হাপানি রং তাংবেদনি মন্ত্রী সিমি চেঙ্গাই মন্ত্রী অকরা বিপ্লব কুমার দেবাইব মালাইকা ফিয়াবা মুংসা কাহাম বথাই মানিয়াখো আসলে কোক্তমা থুনি বেসকাং ফাই মথানি তাংফাংক্রা বাস্তব দেববর্মা শাখা। আজকে আমাদের মূলত একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা, রেগুলারাইজেশন, এবং সঙ্গে আরও একটা বিষয় আছে এনসি যারা আছে এখনও তাদের কমপ্লিটেড হয়নি, স্ট্যাটাস বা উঠেনি। তো এই বিষয় নিয়ে মূলত আলোচনা এবং আমাদের ডিমান্ড, আমাদেরকে আমরা সবাই একমত এবং আমাদের ডিমান্ড আগামী নেক্সট ক্যাবিনেটে যাতে আমাদেরকে ঘোষণা করে, মানে ডেট ইজ বা লাস্ট আমরা বলতে পারবো যেমন 5ই সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবসে টিচার্স ডে, যাতে আমরা মানে সব কর্মচারী যাতে রেগুলার বলে আমরা যাতে এই মহতির দিনে একটা বিশেষ স্পেশাল ডেটে আমরা যাতে রেগুলার হিসাবে আমরা যে ঘোষণা যদি দিলে আমরা শিক্ষক অশিক্ষক সবাই খুশি হবে। আপনাদের ডেটটা কবে পার হয়ে গেছে? ডেটটা তো 22 তারিখে পার হয়ে গেছে, 24 তারিখও তো ঘোষণা করেনি রাজ্য সরকার, ক্যাবিনেটে ইভেন্ট এজেন্ডাতেও উঠেনি। তো এখনও আমরা চাইছি যে গভর্নমেন্ট হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের রাইটে মেনে আমাদেরকে এই আগামী 5 তারিখের মধ্যেই যাতে আমরা মানে গর্বে বলতে পারবো আমাদের সরকার আমাদেরকে শিক্ষক দিবসে একটা উপহার দিয়েছে বলে আমরা যাতে বলতে পারি। এটাই আমার এবং সবার শিক্ষক সবার আপনার একটা ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা বলতে রেগুলারাইজেশন করুক, এটাই সবার আমি বাস্তব দেববর্মা সর্বশিক্ষা শিক্ষক। হাস্তেও তাবুনি হাপাং
সয় সয় দে সর্বশিকা রংফুনি রেগুলার খাইনো হায়কেবা কক রিবই কক রিমাং খরক জিসাই থামরা নৈজিথাম রংফুনি রবাই খাইজাক মাহাই অমহাইদে খাইজানো তাবক নাইথাই ক্লাयो जिएरक इन्सुरेन्स खाने बागै वानाजाक रां खातिने बागै लामा मानजागिया अंगै दंगो गाहामके सावै माइया बर' थांनाय ताम खलायनाय साबनो सोंनाय बयदो थाङै माइया अंगै दंगो साबनो सोंके गाहामको बिदि मानो एबा जरा गोरै हाबा नगरगो थांलासो खलायनानै बर'नि बागै बेलेनो गाहाम कक्तमा ते गाहाम सेब साब दंगो निनि आनि जतनि साम्पावनो नगो तंतैतैनो हाबा नगरगो तंतैतैनो एबा जेफुरो स्राबसा जरा मानो जरा कारिउनो इन्सुरेन्स खलाय माननाय ते रां खातिमुनि कक बिदि नावि माननाय दा निउ इंडिया इन्सुरेन्स कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबो कायसा हापांबाय गसिउनो हाजाक इन्सुरेन्स कंपनी अरजतो मालखुं एबा कार मोटरसाइकेल सागदुक एबा हेल्थ पार्सनल एक्सीडेंट फायर एक्सीडेंट उमा रोने इन्सुरेन्स खलाय मानाय आसक सिमिया कताल खलायै जुदा जुदा स्कीम ताबक तुबजागै दंगो दा निउ इंडिया इन्सुरेन्स कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबरं अंखा किसान विकास पत्र monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme अब्रनो कारिबो तंगो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया नि बखाक्तै PLI postal life insurance RPLI rural postal life insurance RD money deposit scheme monthly interest scheme आकरक जेरक ताबुकबो अबति हायरक इन्सुरेन्स एबा रां खातिमुरक खलायमाया खन बर'नि बागै दा निउ इंडिया इन्सुरेन्स कंपनी लिमिटेड बाय गोरोंगै मानो तेबो गाहामके सिनानै बागै गोरोंदि निकोमा दा निउ इंडिया इन्सुरेन्स कंपनी लिमिटेड ए गव ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग नयनतारा देबबर्मा एजेंट कोड AG00114965 सुपारी बागान कृष्णनगर अगरतला West Tripura pin 799001 Kokdo number 85751020/82580375592 email deborma9antara@gmail.com जेरनि नांगौमोन इन्सुरेन्स ताबो खलाजाया खन तंखो बरक दाय दाक्ति खलायै अनिको माव गोरोंगै मानो तामनि होनबा बुफ्रो तामरो पातिउ थां केपुसिया लांमानि मुसा थिति करै हानिबाय जरा तंसेनि बाथानि सागदुनि सिमि मालखुं मोटरसाइकेल आकरनि इन्सुरेन्स तै रां खाति मुनो सामुं फलगै थिनांनो गोसों कवार खायानि वासलाय तंगो बरक दा निउ इंडिया इन्सुरेन्स कंपनी लिमिटेड बाय गोरोंगै इन्सुरेन्स तै रां खाति मुनि कक बिदि नावि मानो Jafrobzaka shebok kamanai khorok jisai thamra nijitham rungfuni khoroksa khoboi bini bihigwa haino Jafrobzaka shebok kamanai khorok jisai thamra nijitham de rungfunai khoboi bihigwa haino Sabai sugrubzaka nokho khoboi khungsa malkhungbo patimong thanai horo bilonia puro porishod netaji poli amsayo kokshu jamong kasaka habangho thonai bijay bodone samong sitra tanhai rok bai bai phai omhai patimong klaika patimong tui sajamong phunoka yakse bodol bilonia bhaste committee samong narjaka samong sitra khlainer no dakti rombai krak mazar nane Koktwma Shemanka Horni Manago Swrangchati Budu Rashwi Shebok Kamaza Khorok Jisai Thamra Nijithamni Nores Debnani Nukongo Joprob Laika লাঠি ওইটা লাঠি ফালাইয়া গেছে এইটাই ওদের হাতে গাড়ি যে ফিসে তারা গাড়ি ফিসে এরকম লাড়ি এটা দরজা হয়েছে আমরা দরজা ভাঙছে দরজা এসছে এরকম এরকম করি ওইটাও তাদের হাতের লাঠি হাতের লাঠি প্রচন্ড আমি গামছাটি বাঁধি রেখেছে সারা রাত যে হঠাৎ দরজা ঢিলে রাখছিলাম হঠাৎ ঢুকছে তো দরজা ঢিলে করে রাখছি মানে দরজার ভিতরে লাঠি দিয়ে যেমনি বসছে এমনি বাজিয়েছে ভাইঙ্গা রয়েছে ভাইঙ্গা লাঠি অন্ধকার ঘোরা ছিল মানে শুধু লাঠি বাঁধতেছে লাগছে এদিকে লাগছে এদিকে মায়ের হাতেও লাগছে এরকম লাঠি দেখ অন্ধকারে দেখা দুষ্কৃতিকারী আইসে 10-15-20 জন আয়া রাত্র তখন 8টা বাজে আয়া সেটা তারা
গালিগালাজ করতেছে, প্লাস আমার যাত্র বাইরে ঘরের ভিক্ষা এরা দরজা ভাঙছে, প্লাস গালিগালাজ করছে, মারছে তারা, আর গাড়িতে ভাঙছে, গাড়ি ভেঙে সবাই বুঝে ঘর থেকে বেরিয়ে দাঁড়িয়ে গাড়িতে লাগলো, সবাই লাগলো, মাইরে লাগলো। কি কারণে ঘটনাটা হয়েছে খেতে পারে কি কারণ আমি তো বুঝতে পারি না, আমি তো আসলাম না বাড়িতে। হঠাৎ করে রাত্রে এই আক্রমণ, আর রাত্রে এখন কারা আক্রমণ করছে চিনতে পারছো নি? চিনতে পারছি না। চিনতে পারছো না? কি মুখ টুক বান্ধা ছিল? মুখ বন্ধ আছে, মুখ বান্ধা সবাই। রাত্রে 9টার দিকে কিছু পোলাপাইন মানে আমি চিনি না, সবাই মাস্ক বান্ধন না, হেলমেট ধরে না, হাতে লাড়ে আইয়া হঠাৎ করে লাইট টাইট ভাঙি, ঘরের জিনিসপত্র ভাঙি, আমার নিজেদের মারে, চিনি না এটি। কোনো কথা নাই, কোনো কথা নাই না? দোকানিতে আছে। ঠিক আছে, কি কারণে এটা করছে কইতে পারেনি? কারণটা তো কইতে পারি না, আমার তো না কারোর শত্রুতা নাই। কারণ কী কারণ আইলো এরা কথা নাই, বার্তা নাই, কোনো জিজ্ঞাসা নাই, কিচ্ছু নাই, কিন্তু ফটাফট ভাঙলো, ঘরের জিনিসপত্র মেসেজের মারলো, এটা তো বুঝতে পারি না। ওরা কোনো কিছুই কইছে না, কিচ্ছু শুধু আইয়াই আক্রমণ? না, আক্রমণ ওদের কারুরই চিনা গেছে না, মাস্ক লাগান না, রুমাল বাঁধন না, আর হাতে লাড়ি সব। কালকে কি মিছিল টিছিলের ব্যাপার কইছিল নাকি কিছু? না, কালকে এমনি মিছিল হয়েছে বেলুনিয়াতে। মিছিলে কি তুমি অংশগ্রহণ করছো? হ্যাঁ, হ্যাঁ, তো এই কারণেই মনে হতেছে এরকম। হ্যাঁ, আমার মনে হতেছে এরকম, মিছিলে যাওয়াতেই মিছিলে যাতে দুষ্কৃতকারীরা তোমাদের উপর আক্রমণ করছে। তোমার মিসেস এখন কেমন আছে? মিসেজের বেড়াতে পারে দিছে, এটা ভালো না, ডাক্তার জানেন। লাহার পাতিমুং সালবুনি লগে সংগৈ তংখা তেলেমুরা বখাস্তে আমসায় লাহার পাতিমুং সালবুনি লগে সংগৈ তংখা তেলেমুরা বখাস্তে গনাঙ্গै সালবুনো করংसे করংसा थायो लाहार पातिमुं पाति उइतंगो अमहायनो तेकासा लाहार पातिमुं पातिखा तेलेमुरा करेलं खवाइ चमनि आमसायो पातिमुं सेबनका कक्तिसाल दिबर दामनै हाय तामाजराव तेलेमुरा खवाइ चमनि आमसायो अमहाय पातिखा TR01 AB 1872 लाम्बानि खुंसा SML मालखंबाय TR01 N7812 बाय थुताइलायमानि आरो बेलेके शाक दुखुमानका बाइक शाखाव तंनाय दीपक देबनाथ अमहाय पातिमुं नुगै थांलायसु खायनाराव कक्तमा हरका हरबथानै ब्रिन्दियारंन बरफाय तेलेमुरा बखासे शाक हामनागो लाङै थांका ঘটনা পাবলিক জিজ্ঞাসা আমার জিজ্ঞাসা হইতো না। আপনি তো গাড়ির ড্রাইভার আসলেন? আমি কেমনে কেমনে হয়েছে আমি বুঝতেছি। আপনি কোন দিকে কোন দিকে যেতেছিলেন? আমি আগরতলাতে তেলেমুরা যেতেছি। বাইকটা কোন দিকে যেতেছিল? বাইকটা তেলেমুরা থেকে আইতাছে। আচ্ছা, তো বাইকটা মুখোমুখি আমার সাইডে মারছে। এটা তো পড়ে আসছিল, ফায়ার সার্ভিস নিচ্ছে। আপনার নাম? আমার নাম তপন মজুমদার। বাড়ি কোন জায়গায়? আগরতলা সূর্যমণিনগর। গাড়ির নাম্বার কত? TR01 AB 1870। কোন জায়গায় যেতেছিলেন? আমি মনোজন। খবর পাওয়া মাত্রই আমরা গেলাম, একটা ক্যান্টারের সাথে ব্যাগটা বাড়ি গেছে, কিন্তু নাম্বারটা আনতে পারছি না, তো পাবলিক উত্তেজনা আমরা লইয়া বসে আসার লাইনটা পৌঁছাই দিচ্ছি। কীরকম অবস্থা? কীরকম অবস্থা রুগীর? ও তো কপালটা পারছে, চলছে। নাম টাম জানা গেছে? নামটা আমি তো জানছি না, জানো নাম। কোন জায়গায় হয়েছে ঘটনা? ওয়াইচমনি। तगमा तुइमसे सालबारो फियाबा सालबारोनि लाहार पातिमुंले आव सालबारिया तगमा तुइमसे सालबारो फियाबा लाहार पातिमुं पातिमरे सालबारिया सालबारोनो हासनि करं करं थायो लाहार पातिमुं पातिवै याथेक जनाय जयतगो थैनाय थैतंगो अमहायनो तेकासा किरिमासिसा लाहार पातिमुं पातिमनि नुकजाका मान्दाय थाना खबजाक पातनि आमसायो कक्तुमु सेबनका खुंसा मानिरेकाने मालखंबाय बाइक थुते लेखा आबाबाय खरमनि बाइक साकाव तंनाय शाक दुखुमानखा यागुलो थांलाय सुखायनाय लुकुरो शाक गाहामनि बगै बुराका साखामनागो बरनो दिबि दरका
আমার বলতেই খারাপ হচ্ছে সামনে গিয়ে চলে যান দরকার যে মাথাটা বুঝে মানে তিনি একটা গাড়ি আনতে থাকে না সম্ভবত চলছে আমার ফার্স্ট লাস্ট সিমি কোনো ফুলে সিমি ইয়া তবে বাইক নাম্বার ঘাট 01J7788 Okay, tabo ko malgar kong kasi 01AN1671. Tabo kang ano oro ang forman kasi oro kasi accident to kanai. Tar fainu kaya kanu mon bisimbang nei borok no accident ka bini par kana ka sa sumai ko. Tabo bono borok ka tolori roka tabo tangai naiman pore pore verify kan pore totally research sai mane. Amo bo am cycle ai. Okay patni am sai. PS Mandai. Block Mandai. Pongdam tisha haitamo jora GMP ni loajeng wai songjaka sabrom division kolasora thali tisha holno kaisa convention tini fungni dam tisha haitamo jora GMP ni loajeng wai songjaka sabrom division kolasora thali tisha holno kaisa convention phaimanjaka GMP central committee ni adong haikeba kusam MP Jitendra Chaudhary Sathai Mok Shen Chandra Tripura Prabhat Chaudhary Jadav Deborma TYF DC secretary Uchathai Mok Situ state committee ni adong Biplop Sanyal Akosok Shen Chandra Tripura no Asok Phan Shnambui Kok Sathani Prabhat Chaudhary Shaka Haste BJP Hapang Azuk Thaino Tebisik Din Karika Koktwma Yagolo Kusam MP Jitendra Chaudhary Tripura Sarok Tangai Oroi Pore Igna Kalaika Okok Ronatibo Kok Shawi Khnarika Asu Simia Botebo Shaka BJP Hapang Kari Tong Kosong Tongai Lukroni Bagaya Awak Gnang Roni Bagashe জাতীয় গণমুক্তি পরিষদ 1945 ইংরেজি জনশিক্ষা সমিতির নামে আজকে 1948 ইংরেজি থেকে এই গণমুক্তি পরিষদ যে ইতিহাস রচনা করে রাজাদের বিরুদ্ধে সমন্ত রাজাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিদের আত্মসামাজিক বিকাশের জন্য যে লড়াই সংগ্রাম করেছে আজকে এই উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ ত্রিপুরা রাজ্যের জাতি উপজাতি মৈত্রী তার সাথে আমাদের অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্য শুরু থেকে আমরা লড়াই করছি এই জায়গাতে তিনি উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ বিজেপি সরকারি আয়ু আরো মাত্র 16 থেকে 17 মাস এই সরকারি প্রতিগ্রহী বঙ্গি সমর্থন বছর বঙ্গি প্রতিগ্রহী জনসমর্থন বছর কম जों मेम्बारशिप तारमाने बिसिंकै बरंनि प्रतिति पारादो थानाय इ बर रखनि करपनसो खानाय जेब्ला गणमुक्ति परिषद बामफ्रन्ट सरकार विगत बছরগুলো আমরা চিন্তা इ जे 3 বছর इ 42 মাস ধরে इ বিজেপি আইপিপি সরকার কাজ চিন্তা বিনিময় একটা প্রতিফলন বরকনি হইতেছে সিনি শুরু বানাই जों দল মাদিই দূর টু দূর প্রতিটি পরিবর্তন মেম্বারশিপ ক্লাই থানায় এবং মেম্বারশিপ তারমানে বিসিংকৈ আইপিএফটি বিজেপি সরকার সম্পর্কে সৃষ্টি নাই দ্বিতীয় যে খারাপ যে তব ত্রিপুরা মুঠা একটা সুরসুরি রাজধানী প্রতিবর্তনী আবে মুখ কোনো রাজনীতিক দল যে কোনো নীতি আদর্শ নিয়ে কোনো বকনি দেশ করে পাঠিয়ে রাজা প্রদূত কিশোরদের বর্মা বুনো বড় হামজাগ ও হামজাগ মানে ফসল বো ত্রিপুরা Samung Kanyaruni, Samung Humo Krika, Yaksiboduni Joro, Hastewa, Kisapano, Rizagito, Piabata, Omo Hainu Zanglia, Hastewa, Samung Kanyaruni, Samung Humo Krika, Yaksiboduni Joro, Hastewa, Bisivo, Shalsra, Samung Karizagafano, Shalzuku Chibri, Samung Karizago, Piabatabo, Saltamsiba, Haise Clarizaxio, Awabai, Kamian Sini, Samung Kanyaro, Belino, Birmano Kalebeka, Ajimunkari, Umabai, Abunigulo Hakotur Haponi, Yaktongo, Asoshimia, Bajetobo, Regani Rangro, Komirizaka, Kokrisholo Town Holo Tipra. Autoriksha Workers Union Field Char Hasti Biruni Koksal Tawlai Bong Pandabo Omai Hino Kognarka Kebungne Bodoli Adong Manik Sarkar টিভি সরকার এটা অন্য পথ ভেবে মনে করার কারণে এটাকে আরো বেশি এখানে কার্যকরী করার চেষ্টা করছে ওই যে বললাম স্বয়ংভর হব আগে সরকার তো কেন্দ্রের কাছে খালি ভিক্ষাই চাইতো আমরা ভিক্ষা টিকা চাইবো না অবস্থাটা কোথায় নিয়ে গেল উল্টো দিকে যেটা দেখবেন সেটা হচ্ছে এই যে আমরা বলছি একটা ধনীদের সরকার সুশাসনের সরকার এটাই পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্য বেশি বিশ্লেষণ করার দরকার নেই যে কৃষকদের আন্দোলনটা চলছে
9 মাসে পা দিল। তারা গত দুদিন একটা কনভেনশন করলো, 2000-এর উপর প্রতিনিধি গেল সব রাজ্য থেকে। তারা সিদ্ধান্ত নিল 26শে সেপ্টেম্বর সারা ভারতবর্ষে গত বছর এই তারিখে তারা ধর্মঘট করেছিলেন। এই 3টা আইন কৃষি এবং কৃষকদের সর্বনাশ করার জন্য শোষক যারা আপনার শিল্প, কল কারখানা, ব্যাংক ইত্যাদি প্রায় কুক্ষিগত করে ফেলেছে, এখন তাদের নজরটা প্রসারিত হচ্ছে এই কৃষির উপরে। এটা যদি কবজা করতে পারে সবই তাদের পকেটস্থ হয়ে গেল। এরা চাপ সৃষ্টি করছে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে, আর কেন্দ্রীয় সরকারের তাদের চাপের কাছে মাথা নত করা ছাড়া কোনো রাস্তা নেই, কারণ এদের দয়াতেই তারা মন্ত্রী হচ্ছে। সেখানে তারা এই যে আইনগুলি নিল, এগুলির বিরুদ্ধে এই লড়াইটা চলছে। আর তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিদ্যুৎ বিল। এটার যেভাবে দাম বাড়বে, এটা কিন্তু আবার প্রতিফলন ঘটবে শিল্পজাত সামগ্রী, কৃষি এবং নিত্যপণ্য, ভোগ্যপণ্যে। এটা বাতিল করতে হবে। এই দাবি সামনে রেখে এবং কৃষকের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য নিয়ম মাফিক দাম চাই, আইন করো, এই দাবি 3-4টা দাবি রেখে আন্দোলন চলছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পর এরকম ঘটনা মানে গত 72-73 বছর হয়নি। আমরা বারবারই বলতাম এটা ঘুমন্ত সিংহ, এটাকে জাগাও। গ্রামের যে 71 ভাগ দেশের 100 জনের মধ্যে বাস করেন, এই 71কে যদি আমরা 100 ধরি হিসাবের সুবিধার্থে, তার 80 থেকে 85 জন প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। আপনারা এখানে যারা আছেন অটোরিকশার শ্রমিক বা কেউ কেউ একটা দুটো রিক্সার মালিক থাকতে পারেন, আপনারা হিসাব করলে পেছনে ফিরে তাকালে দেখা যাবে অধিকাংশই কৃষক পরিবারের সন্তান সন্ততি, অধিকাংশ। আপনারা যারা উপস্থিত হয়েছেন সকলকে প্রীতি, শুভেচ্ছা এবং আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। এটা আপনাদের 8ম রাজ্য সম্মেলন। এর আগে যে সম্মেলনগুলো আপনারা করেছেন সেটা অন্য ধরনের পরিস্থিতি ছিল। আপনাদের সম্পাদক তার যে লিখিত ভাষণ সমস্তটা না পাঠ করলেও প্রথম দিকে 2-4টি কথা যা বলেছেন তার মধ্যে এটা উল্লেখ করে গেছেন। আমাকে আপনাদের সম্মেলনের সামনে কথা বলবার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল 5-6 দিন আগে, আমি গ্রহণ করেছি। কিন্তু বিস্তৃত পরিসরে আলোচনা করার সুযোগ নেই। আর এটা থেকে 3টার মধ্যে আপনাদের সম্মেলন শেষ করতে হবে। আর অতিথি যারা, তারাই যদি অধিকাংশ সময় বক্তৃতা করে নিয়ে নেন, আপনাদের সম্পাদকের কিন্তু বক্তৃতা প্রকৃত অর্থে করতে পারলেন না। আপনারা যে মহকুমাগুলো থেকে আসলেন, সমস্যা কি, কিভাবে এর মধ্যে সংগঠন করছেন, আগামী দিনে এই সংগঠনটাকে লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আপনারা আপনাদের বিভাগ ভিত্তিক যে ভাবনা চিন্তা এবং রাজ্য যে নেতৃত্ব, তারা আপনাদের আরো কিভাবে সাহায্য সহযোগিতা করতে পারেন, এই বিষয়গুলো আপনাদের বলতে হবে। আপনারাই যদি বলার সুযোগ না পান, তাহলে তো এই সম্মেলনটা নিরর্থক হয়ে যাবে। তারপরে আপনাদের আবার কমিটি তৈরি করতে হবে, তো এগুলো করতে একটু সময় লাগবে। রিপোর্টটা আপনাদের সম্মেলন থেকে গ্রহণ করতে হবে, এগুলো পদ্ধতি। কাজেই এগুলো ভাবনায় রেখে যতটা সংক্ষিপ্তভাবে একেবারে গুরুত্বপূর্ণ প্রাসঙ্গিক যে বিষয়, এই সম্পর্কে আমি 2-4টি কথা বলার চেষ্টা করব। অন্যান্য সম্মেলনে যে ধরনের বক্তব্য আলোচনা শুনতে আপনারা অভ্যস্ত, আমি আগে এসেছি আপনাদের সম্মেলনে, সেভাবে কিন্তু আজকে বলতে পারবো না। আপনারা অটো রিক্সা শ্রমিক বন্ধুরা খুব খারাপ অবস্থায় আছেন, আয় উপার্জন নেই। আপনাদের আয় উপার্জনের ভিত্তি হচ্ছে সওয়ারিদের উপর, যারা প্যাসেঞ্জার হিসাবে অটো রিক্সায় যাতায়াত করে। আপনাদের অভিজ্ঞতা কি? যারাই আপনাদের অটো রিক্সাতে করে যাতায়াত করেন, তাদের মধ্যে একটা ছোট্ট অংশ
শহর ভিত্তিক মধ্যবিত্ত অংশের মানুষ, শিক্ষক, কেরানি, কর্মচারী, ব্যবসায়ীদের একটা ছোট্ট অংশ, কিন্তু বড় অংশটাই হচ্ছে গ্রামের মানুষ। তাতে ক্রেতা বিক্রেতা যেমন আছেন প্রধানত, তার বাইরে আছেন গ্রামের বাজারে যে জিনিস পাওয়া যায় না এগুলি কেনবার জন্য বাজারে আসেন, অসুস্থ হলে পরে হাসপাতালে যান, ডাক্তারবাবুর কাছে যান, অফিস আদালতে কাজ করবার জন্য আসতে হয়, মামলা মোকদ্দমাও থাকে, এমন না। প্রধানত এই বিষয়গুলি নিয়ে তাদের আসতে হয়। আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব কোনো কোনো জায়গায় জরুরি প্রয়োজনে আসতে হয়। আর আনন্দ ফুর্তি করবার জন্য যে আসতেন না ঘটনা তা না, এটা একটা সংখ্যা খুব বেশি না। তাহলে এই যে যাত্রী তার সংখ্যা তো দারুণভাবে কমে গেছে। এটা আপনাদের অভিজ্ঞতা। আমরাও যখন রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করি, অটোরিকশাগুলির দিকে যদি তাকাই, তাহলে স্ট্যান্ড যেখানে দেখা যাচ্ছে যে 10-15-20টা করে অটোরিকশা স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে আছে। আগরতলাতে বাইরে তো এটা অন্যরকম মনে করার কারণে বাইরের পরিস্থিতি আরো খারাপ। তাহলে এটার মূল কারণটা কি? মূল কারণটাই হচ্ছে যাত্রী সাধারণ যারা অটোরিকশা ব্যবহার করে যাতায়াত করেন, আসা যাওয়া করেন, তাদের আর্থিক অবস্থাটা খুব খারাপ। আমি এখানে উল্লেখ করলাম আমাদের রাজ্যের না, সারা দেশেরই অভিজ্ঞতা। দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় 70 থেকে 71% মানুষ গ্রামে বাস করে। আমাদের রাজ্য, আমরা হিসেব নিচ্ছি, আমাদের যখন সরকার ছিল এটা প্রায় 70 জনের মতো ত্রিপুরার গ্রামে গঞ্জে বসবাস করেন। এটার খুব একটা পরিবর্তন হয়েছে মনে করার কারণে ছোট্ট একটা অংশ হয়তো গ্রামে কাজকর্ম নেয়, কাজের সন্ধানে হয়তো শহরে এসছেন, কিছু কিছু থেকে যাচ্ছেন, আবার একটা অংশ ফিরে যাচ্ছেন। এখন প্রশ্নটা কি? অধিকাংশ মানুষ গ্রামে অন্যের জমিতে কাজ, রেগার কাজ, প্রশাসনের তরফ থেকে রাস্তাঘাট, জল, কল, স্কুল, হাসপাতাল, বিদ্যুৎ, সেচ, এই সমস্ত যে পরিকাঠামো যেগুলি মানুষের প্রয়োজনে লাগে, যেগুলি সরকারকে করতে হয়, এগুলোর মধ্যে যারা কাজকর্ম করতেন তাতে দক্ষ শ্রমিক একটা তো আছে। সবসময় তো গ্রামে পাওয়া যায় না, বাইরে থেকে নিতে হয়, বাইরে কোনো ত্রিপুরার বাইরে থেকে আনতে হয়। অধিকাংশ শ্রমিক যে এলাকায় কাজ হচ্ছে সাধারণ শ্রমিক, তারা সেই এলাকার মানুষ। কাজ কোথায়? রেগার কাজ বামফ্রন্ট সরকারের সময় আপনার 94 দিন পর্যন্ত তুলেছিলাম আমরা। ঘরে ঘরে নির্বাচনের বছর বাদ দিলে পর এটা 80 থেকে 84 দিনের মধ্যে উঠানামা করত। নির্বাচনের বছর রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এটাকে 33 বা 35-এর মধ্যে নামিয়ে এনেছে। হাতে যেহেতু মারতে পারছে না, ভাতে মারতে হবে, নাহলে বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে মানুষকে খেপিয়ে তোলা যাবে না। আমাদের তো কিন্তু কোনো দায় ছিল না, মানে দুর্বলতা ছিল না। যতবারই হিসেব চেয়েছে দিয়েছি আমরা, যতবারই দেখতে এসছে দেখেছেন তারা, অফিসাররা যতবারই গেছেন হ্যাঁ দেবো দেবো দেবো, কিন্তু আমরা বুঝতে পারছিলাম টাকা তারা দেবে না। পলিটিক্যাল কারণ। এখন প্রশ্ন হচ্ছে 71% মানুষ যারা গ্রামে বসবাস করেন, আপনাদের যাত্রী যারা হন, তাদের বড় অংশটা 100 জনের মধ্যে 70 থেকে 75 জন এরা সেখানকার মানুষ। তাদের তো আয় নেই, উপার্জন নাই। আর যদি আসেনও, পয়সা কোথায়? পয়সা নাই বলেই তো শহরে আসবেন না। তারা যদি না আসেন তাহলে আপনার অটোরিকশা চলবে টাকে। এখানে কিন্তু মূল সমস্যাটা। শহরে কিন্তু তাই 12 ছিল, অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজ সরকারি, তাতে মানুষ কাজ করতেন। তাদের মানে শিক্ষক, কেরানি, কর্মচারী যাদের বাধা আয়, তাদেরকে বাদ দিলে পর তারা তো সব না। আমাদের রাজ্যে শিক্ষক, কেরানি, কর্মচারী সব মিলিয়ে কত? আমাদের গভর্নমেন্ট থাকার সময় 1,62,000 থেকে 64,000, সব টোটাল জনসংখ্যার মধ্যে। তাহলে এটা তো একটা বিরাট সংখ্যা না? এই দিক থেকে বুঝতে গেলে পর গরিব, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত, শ্রমজীবী অংশের মানুষ যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলেন, রক্ত জল করেন, সম্পদ তৈরি করেন, পেট ভরে খেতে না পারলেও
তারাই আসা যাওয়া করেন, তাদেরই একটা অংশ আমাদের এই অটোরিকশাগুলিতে সোয়ারি হিসাবে তারা সেখানে এগুলিকে ব্যবহার করেন, আর এর উপর ভিত্তি করে আপনাদের আয় উপার্জন। এখন মূল যে জায়গাটা, সেই জায়গাটাতে আঘাত নেমে এসছে। 200 দিন কাজ হবে, এখন এটা 34 থেকে 35 দিন এসে দাঁড়িয়েছে। এটার জন্য একদিকে হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার দায়ী, তার যে বাজেটের উপর এখন কাজ চলছে সেই বাজেটে রেগার টাকা কমিয়ে দিয়েছে। তাতে গিয়ে দেখা যায় যে টাকা রাজ্য সরকার পাচ্ছে বা পাবে এতে 50 থেকে 60 দিনের বেশি না, এবং এটাও তারা খরচ করবার জন্য কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে না। আর যে কাজটা হচ্ছে, এখান থেকে একটা অংশ লুট করে টাকা নিয়ে যাচ্ছে। প্রকৃত শ্রমিক সবটা টাকা বাড়িতে নিয়ে যেতে পারছে না, কার্ড যাদের আছে তারা সবাই কাজ পাচ্ছে না। এই পরিস্থিতি আপনারা জানেন, আপনাদের অনেকের পরিবারও কিন্তু রেগার কার্ডধারী লোক আছেন। এগুলো আপনারা প্রত্যেকে নিজের পরিবারের অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের চেয়ে ভালো জানেন। তাহলে এই যে পরিস্থিতিটা তৈরি হলো, এর জন্য দায়ী কে? কেন্দ্রের বিজেপি সরকার, রাজ্যের বিজেপি সরকার, তাদের যে নীতি। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ যে জায়গাটা, জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে। মূলটা কি? পেট্রোল পণ্যের দাম সবচেয়ে বেশি বাড়ছে। আপনারা এটা ভুক্তভোগী। পেট্রোল, ডিজেল দাম বাড়ছে, এখন রান্নার গ্যাসের দাম বাড়ছে, কেরোসিনের দাম তো প্রতিনিয়তই বেড়ে চলেছে। সেগুলো নাই বা গেলাম, পেট্রোল ডিজেল তার দাম বাড়লে কি হয় আপনাদের কাছে ব্যাখ্যা করে বলার দরকার আছে। এই তো মার কাছে মাসির গল্প বলা হবে। কাজে সেদিক থেকে এটার দাম বাড়লে শুধুমাত্র আপনার গাড়ির খরচ বাড়ছে ঘটনা তা না, নিত্য পণ্য সামগ্রী, ভোগ্য পণ্য যেগুলি না হলে পরে মানুষের বেঁচে থাকাই কঠিন, এগুলির দাম বাড়ছে। অথচ উল্টো দিকে এদের আয় নাই, যেটা আমি একটু আগে বললাম। ফলে এই নিত্য ভোগ্য পণ্যের বাজারে সংকট তৈরি হচ্ছে, তাহলে ব্যবসায়ীরা সেখানে মার খাচ্ছে, এবং এই সংকটে আপনারা বিব্রত হচ্ছেন, এবং তার প্রতিফলন আপনার এই অটোরিকশা চলাফেরা করার মধ্য দিয়ে যাত্রী সাধারণের সংখ্যা যেভাবে কমছে তার মধ্য দিয়ে কিন্তু আপনারা উপলব্ধি করতে পারছেন। এবং এই যে নীতিটা, এটা কার নীতি? কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি, বিজেপি সরকারের নীতি। প্রায় প্রতি সপ্তাহেই এগুলোর দাম বাড়ছে। এর মধ্যে ত্রিপুরার যে বিজেপি সরকার, যেটা আমাদের সময় আমরা করতাম না, তারা এর বাইরে এই পেট্রোলের উপর, ডিজেলের উপর, রান্নার গ্যাসের উপর স্বনির্ভর হওয়ার নাম করে আমরা ভিক্ষা করবো না কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে, বাহাদুরি কথা। এরা নিজে ট্যাক্স বসিয়েছে, রোড ট্যাক্স বসিয়েছে। আপনাদের যে মোটর শ্রমিক ইউনিয়ন তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে, তাহলে এটা তো মরার উপর খাড়ার ঘা হলো, আরো সমস্যা তৈরি হলো। তার উপর আবার আপনাদের প্যাসেঞ্জারের সংখ্যাটা নির্ধারণ করে দেওয়া আছে, ঠিক আছে, এটা ডিসিপ্লিনের জন্য, দুর্ঘটনা এড়াবার জন্য, যারা সোয়ারি এটা যাতে প্রপারলি ডিস্ট্রিবিউট হয়, সব অটোরিকশাতেই যাতে কম বেশি যাত্রী পাওয়া যায়, এটা ভাবনের দিকে খারাপ না, কিন্তু এটা সমস্যা তৈরি হচ্ছে এখন নানাভাবে। ফলে এই যে দিকগুলো, এই দিকগুলোতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে একটা প্রচন্ড রকম অর্থনৈতিক সংকট, যার প্রতিফলন আপনাদের ঘটছে। আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ অটোরিকশার মালিক, ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছেন, আর এটা ভালো অংশ মালিকের কাছ থেকে অটোরিকশা ভাড়া নিয়ে আপনারা চালাবার চেষ্টা করছেন। ওই রক্তদান শিবির সিআইটি অফিসে যখন হয়, আমি সেখানে গিয়ে দেখি জিপ গাড়ির ড্রাইভার আছেন, অটোরিকশার ড্রাইভার আছেন, রিক্সা শ্রমিক আছেন। অটোরিকশার সম্পর্কে বলছি, এর আগে একটা রক্তদান শিবিরে এরকম কথা হচ্ছিল দুজনের সাথে। তাতে বলছেন যে ভাড়া নিয়ে চালাই, ভাড়ার টাকা দেওয়ার পর আমার হাতে 2 থেকে 300 টাকা বেশি থাকে না। এই নিয়ে তো দৈনন্দিন খাবারই পরিবারের ব্যবস্থা করা কঠিন হয়ে যাচ্ছে। কারণ এটা বাস্তব। কাজে এই যে পরিস্থিতিটা চলছে, এটা আপনি হচ্ছে ঘটনা তা না, মূল কথাটা যেটা, এটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের গরিব বালা নীতি, জনবিরোধী নীতি, অর্থনৈতিক নীতি।
जेरावनो अमग्रिनाय समग्रिनाय हिनि फुनुगै जेरावनि मारिबै हास्ते हापां खावै मानखा तिनि बरंनो बो याखं याक सबायथानि कक सावै तंलायो जेरावनो अमग्रिनाय समग्रिनाय फुनुगै जेरावनि मारिबै हास्ते हापां खावै मानखा तिनि बरंनो बो याखं याक सबायना कक सावै तंगो हापां खुदुनै बदनि नेता आदंर हास्तेव कुबुनि फातार हास्तिनि हाय आसक सामंनै सेबकरै कतर कतर कम्पानि करै सनाम खरकरै हायनि बाय काबांकुक लुकुरनो हापांनि सेबक आसुकथाय बुफुरतलांनो मानो आबो नासिं तंलायो आबोनि बिसिंगुसि हापांगो आसनो सिगां पर्ट्रेपट कक सावै हापांगो आसुकमानि फियाबा तिनि बरंनो पगै थांबायका थानाय सालकिसा सिगां धर्मनगर बखास्ते फानि हाबनक बुसकांगो बदनि काशा पान्दाव आमसेनि एमएलए बिश्वबन्धु सेन सिखला मोर्चानि आदरनो कक साना थांमानि जेरक हापनि सेबक खायतेति खरांति सालाय तंगो मुंसामानिया रिजागे हिनै बरंनो बुई तगै याकुं सुबायनानि कक सामानि आफुरो खरकसा लोको आदं गै बाहायके अमो हायके कक तानमु सावै मानखा फियाबा हापां नायकुलायनि मुंसा याप्रि नाहारजामुनि नुजागलिया हायने बगिनो यगियांगै त्रिपुरा कर्मचारी समन्वय समितिनि बुखांतै अकक सामाबाय एमएलए बिश्वबन्धु सेननि साकाव सालथां थानाव एफआईआर ख्लायजाखा আপনারা অবগত আছেন যে গত 13 আগস্ট ত্রিপুরা বিধানসভার মাননীয় উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন মহোদয় উনি ধর্মনগর এসডিএম অফিসের সামনে কর্মীদের একটা সভাতে উনি বক্তব্য রাখছিলেন। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উনি যুব মোর্চার যে সমস্ত কর্মী আছে তাদের উদ্দেশ্যে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে কর্মচারীরা যদি কোথাও তারা বলে যে তারা বঞ্চিত এবং তারা মানে সব কিছু পায়নি তাহলে যাতে তাদেরকে মেরে হাড্ডি ভেঙে দেওয়া হয় এরকম একটা নির্দেশ দেওয়া হয়। এবং আমরা লক্ষ্য করলাম যে এই নির্দেশ দেওয়ার পরেই আমরা প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম, প্রশাসনের কাছে আমরা বিচার প্রার্থনাও করেছিলাম, কিন্তু আমরা দেখলাম যে প্রশাসনের তরফ থেকে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এরপরে আমরা গত 21 তারিখ প্রতিবাদও জানিয়েছি সারা রাজ্যব্যাপী, আগরতলাতেও, সেখান থেকেও আমরা এই দাবিটা রেখেছিলাম, কিন্তু আমরা দেখলাম যে আসলে এটা হচ্ছে না। ফলে আজকে আমরা বাধ্য হয়ে এখানে একটা এফআইআর লঞ্চ করেছি এবং এই এফআইআরে আমরা দাবি জানিয়েছি যে একজন জনপ্রতিনিধি এভাবে অপরাধমূলক কাজে যে দলীয় কর্মীদেরকে প্ররোচিত করেছেন, এটা তো আসলে কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখলাম অলরেডি ধর্মনগর এসডিএম অফিসে কর্মরত অবস্থায় 2 জন কর্মচারী তারা আক্রান্ত হলেন এবং গত পরশুদিন একজন রেভিনিউ ইন্সপেক্টর উনিও ওনার অফিসে ধর্মনগর তহসিল কাছারিতে উনি কর্মরত অবস্থায় সেখানে সমাজ বিরোধীদের যারা আক্রান্ত হয়েছেন। ফলে আমরা মনে করছি যে ইতিমধ্যে আমাদের রাজ্যে এই নতুন সরকার আসার পরে শিক্ষক কর্মচারীরা কর্মস্থলে হেনস্থা হচ্ছেন, আক্রান্ত হচ্ছেন, কিন্তু এইভাবে প্রকাশ্যে নির্দেশ দেওয়ার পরে একটা প্রচণ্ড নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। ফলে এই কারণেই আমরা আজকে এফআইআর করে দাবি জানিয়েছি যাতে এটা তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হয়, কারণ না হলে এই রাজ্যের শিক্ষক কর্মচারীরা তারা কীভাবে দায়িত্ব পালন করবে। এটাই হচ্ছে মূলত আমাদের আজকে এফআইআর লঞ্চ করার বিষয়। অরজতো মালখুং এবা কার, মোটরসাইকেল, সাকদুক এবা হেলথ, পার্সোনাল एक्सीडेंट, फायर एक्सीडेंट अंगमारोंनि इंसुरेंस खालायमानाय आसक सिमिया कताल खालायै जुदा जुदा स्कीम ताबुक तुबजागै दंग दा निउ इंडिया इंसुरेंस कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबरं अंखा किसान विकास पत्र, मंथली इनकम स्कीम, 5 years NSC 8 issues, 1/2/3/5 year time deposit scheme. Obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance, RPLI Rural Postal Life Insurance, RD Money Deposit Scheme, Monthly Interest Scheme akorok. Jerok tabubo obuti hairok insurance eba rang khatimurok khlaimaya khon boroni bagai The New India Insurance Company Limited by Kerenggai Mano. Teba kahamke sinane bagai kerengdi Nikoma The New India Insurance Company Limited, a Gulf of India undertaking. Nayantara Debroma, agent code AG 00114965, Shupari Bagan, Krishnanagar, Agartala,
West Tripura, PIN 799001, Kokborok number 8575102/825-803-7592. Email debormanayantara@gmail.com. Jeremy Nangkungman Insurance, Tabo Khalajaya Khon, Tongko, Borok Dakti Khalaya, Onikumau Karangi Mano, Tamni Hanba, Bufro Tamro Patu Tang Kepushia, Langmani Musa Titi Kare, Hanibai, Joratong Seni, Batani Sagduni Simi, Malkong, Motorcycle, Akoroni Insurance Day, Rang Khatimun Shamung, Fologui Tinangno, Kusung Kuar Khanyani, Wasalai Tongo, Borok, the New India Insurance Company Limited by Kurungai Insurance Day, Rang Khatimuni Kong Biti Nawimano. Bebo coronavirus every Thomas Zoro Hosting Tonko Shang Tonga Lukurno, Kobe Koktwma, Kuruni Bagay Shatni, Langmaro one city away, Koktwma Tonero, Shamon Kaitongo, Bilbon Joro Fano. Bebo coronavirus every Thomas Joro, Hosting Joto, Tonko Shang Tonga Lukurno, Kobe Koktwma, Furuni Bagay, Shagni, Langmaro one city away, Koktwma Tonero, Shamon Kaitongo, Bilbon Joro Fano. Avoni Bugino, Hosting Koktwma Toneri Kok one Sugi, Bubagra Kor Agulini, Press Club Omono Pula Kasha Shak Hamnote, Panda Klaizaka, or Panda Hati Regino, Kokti Shalo, Sonzani Hinibo, Shaimanka. Avoni Bishintino, Tini Kokti Shalo, Omohake, Shamon Butang Yagon Hazaka, Asalo Press Club ni, Tang Fankra, Pronov Shorka, Koktwma Tumir, Biskongo Faishaka, Koktwma Tumiro, Shakaham Tonkesi, Kubi Koktwma, Jaiki Tishawi, Punugi Manai, Avonu Karibo, Ashalo, Boshaka, Pine Shalo, Covid, Amzamo, Shamon Butang, Zangzangai, Koksa Rang Nayaway, Biti Barebo, Rizan Hini Kokshaka. প্রথমবারের মতন আমাদের এখানে শুরু হয়েছে প্রতিনিয়ত সপ্তাহে একদিন করে রোববার আমরা সাংবাদিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা সব ধরনের এখানে মেজর ছাড়া যেমন প্রেশার সুগার থেকে শুরু করে এখন আমরা কোভিড টেস্টের ব্যাপারেও ভাবছি প্রাথমিক সিমটোমেটিক যে চিকিৎসাগুলো সাংবাদিকরা সারাদিন কাজ করে যাতে ওনারা কোনো জায়গায় যেতে না হয় সপ্তাহে একদিন এখানে এসে পরীক্ষা করবেন কোনো অসুবিধা হলে আমরা ফ্রিতে ওষুধ দেওয়ার কথা ভাবছি তো এটা একটা আমরা প্রেস ক্লাব থেকে উদ্যোগ আমরা প্রথমবার নিয়েছি আশা করব যে এখানে রাজ্যের সব সাংবাদিকরাও এই সুযোগ পাবেন আশা করব সবাই সহযোগিতা করবেন এবং সময়ের মধ্যে এসে আপনারা স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে নেবেন তাতে একটা পরিবার যেমন রক্ষা পাবে আপনাদের যদি একটা রোগের হলে আগাম আপনারা বুঝতে পারবেন এতে সাংবাদিকের স্বাস্থ্য ভালো থাকবে স্বাস্থ্য ভালো থাকলে সুস্থ সাংবাদিকতা Kokborok Koktwma Amsuno, Kokborok Koktwma, and Swrangchati.